নমস্কাৰ সো আজি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ আমি আই নিৰ্ধাৰণ চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছিলোঁ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ তাত আমি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডৰ C+I কনজাম্পশন সম্বন্ধে ডিসকাশন কৰিছিলোঁ যোৱা ক্লাছত আমি সঞ্চয় ফলন বা সেভিংস সম্বন্ধে ডিসকাশন কৰিছিলোঁ ওকে তাতে আমাৰ আৰু এটা কনসেপ্ট আছিল ইনভেষ্টমেন্ট ওকে So investment concept to amar ki investment simply we say increment of the key total stock of capital means capital or stock or jitu increment hoy this is said to be investment or investment jodi tumi sabo joa investment simply dui dhoroner hoy eta generally government e kore ami revision jehetu kori asu moi ekon fast koi asu jitu government investment kore that kind of investment is said to be autonomous investment okay or second investment to is induced investment pranodito biniyog investment concept to jitu hetu basically jitu besorkari khondo tar logot jorito means private sector investment bilak induced hoy ar autonomous investment independent to income jitu generally government e kore clear so public sector investment related to autonomous investment and induced investment related to private sector clear so autonomous investment curve jodi tumi draw kora tetia hole autonomous okay moi alo fast koi asu autonomous investment so autonomous investment curve dal jodi tumi draw kora tetia hole keneka hobo aru induced investment curve dal jodi draw kora tetia hole keneka hobo clear tetia hole aji amar discussion koribo loga bostu autonomous investment induced investment and especially how equilibrium income is determined through aggregate demand aggregate supply approach and saving investment approach clear ami duta approach or dara income dekhonor আয় আৰু নিয়োগ নিৰ্ধাৰণ কেনেদৰে কৰা হয় হেতু আমি ডিসকাশন কৰিম ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে বলা আমি স্টার্ট কৰো autonomous investment hoise that kind of investment which is generally done by government okay আর হেতু independent to income means আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে ক্লিয়াৰ আৰু autonomous investment যেটো কনসেপ্ট তাৰ সদায় মনত ৰাখিবা ডায়াগ্ৰাম 2 এইফালে হল তোমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট এইফালে হল ইনকাম অটোনোমাস ইনভেষ্টমেন্ট ক্যাপিটাল সদায় এনেকাই হয় ক্লিয়ার আই ড্যাশ means অটোনোমাস ইনভেষ্টমেন্ট টু ফিক্সড থাকে ইনকাম বাঢ়ক সে ইনকাম কমক ইনভেষ্টমেন্ট রিমেইনস what fixed so that kind of investment is said to be autonomous investment clear but second concept hoise তোমাৰ induced investment যেটো concept induced investment concept to basically private sector logot jorito aru he investment ot always ki hoy income jodi tumi ifale dekhwa ifale investment dekhwa tetiale investment capital always upward slope hobo kyo janane income jodi badhise তেতিয়া হলে ইনভেষ্টমেন্ট কি হবো বাঢ়িব সো ইনভেষ্টমেন্ট I1 ইনভেষ্টমেন্ট I2 লিখিলো ইনকাম Y1 ইনকাম Y2 লিখিলো মিন্স ইনকামও বাঢ়িছে সো ইনভেষ্টমেন্টও বাঢ়িছে সো এই ইনভেষ্টমেন্ট টু টোটালি ডিপেন্ডস অন ইনকাম বাঢ়িলে ইনভেষ্টমেন্ট বাঢ়িব ইনকাম কমিলে ইনভেষ্টমেন্ট মিন্স বিনিয়োগ কমিব ক্লিয়াৰ সো জিটো ইনভেষ্টমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু ইনকাম সো দ্যাট কাইন্ড অফ ইনভেষ্টমেন্ট জেনাৰেলি ডান বাই গভৰ্নমেন্ট আৰু তাৰ ইনভেষ্টমেন্ট ক্যাপিটাল এক্স এক্সিসৰ প্যাৰালেল clear but induced investment curve related to income and basically done by who private sector and definitely induced investment curve always slopes upwards from left to right clear so induced investment or autonomous investment concept duta kolu next tomar concept hobo aggregate demand curve or aggregate supply curve he duta janibo lagibo ami jano aggregate demand curve two sector model of aggregate demand nothing but C+I okay আৰু aggregate demand curve যদি তুমি draw কৰা তেতিয়ালে C আৰু I ৰ যোগফল যদি এডি হয় তেতিয়ালে এইফালে মই C+I দেখুৱালো okay এইফালে মই ইনকাম দেখুৱালো ক্লিয়াৰ সদায় কি কৰিবা অটোনোমাস ইনভেষ্টমেন্ট ক্যাপিটাল প্ৰথম ড্ৰ কৰিলা তাৰছত তুমি জিৰো ইনকামত আমি জানো মিনিমাম কনজাম্পশন এটা থাকে মিনিমাম কনজাম্পশন ক্যাপিটাল ড্ৰ কৰিবা আৰু এই যিখিনি ইনভেষ্টমেন্ট তুমি ভাৰ্টিক্যালি কৰিছিলা অটোনোমাস ইনভেষ্টমেন্ট মিন্স গভৰ্নমেন্টে কৰিছে এই ভাৰ্টিক্যাল মেজাৰমেন্টটো তুমি কনজাম্পশন কাৰ্ভৰ পৰা আকৌ লবা মিন্স এইখিনি যদি ধৰি লোৱা 5
ধৰি লৈছোঁ এইখিনি যদি 5 তেতিয়াহ'লে কনজাম্পশ্যন কাৰ্ভৰ পৰা আৰু এটা 5 মাপ ল'বা ইয়াৰ পৰা এটা 5 মাপ ল'বা এইখিনিত অ'কে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিত এটা 5 মাপ ল'বা লৈ পেলাই এনেকৈ এডাল কাৰ্ভ আঁকি দিবা দিছ ইজ ছেড টু বি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভ মিনছ C প্লাছ I clear so aggregate demand curve is the what vertical summation of C plus I okay means এইখিনি যদি কনজাম্পশ্যন ধৰি লোৱা কনজাম্পশ্যন 8 আৰু ইনভেষ্টমেন্ট যদি 2 তেতিয়া হলে 8 plus 2 aggregate demand nothing but 8 to 8 8 to 2 দুটা মিলি এটো কিমান 10 তেতিয়া definitely 8 ৰ পৰা তুমি আৰু এটা মেজারমেন্ট লবা কিমান 2 and that 2 is nothing but what investment okay means aggregate ডিমান্ড টু হৈছে ভাৰ্টিকেল সামেশন কাৰ কনজাম্পশন আৰু ইনভেষ্টমেন্টৰ ভাৰ্টিকেল সামেশন ললে এগ্ৰিগেট ডিমান্ড কাৰ্ভডাল ওলাই যায় ক্লিয়াৰ সো এগ্ৰিগেট ডিমান্ড কাৰ্ভ ওলাবৰ কাৰণে তোমাৰ অটোনমাস ইনভেষ্টমেন্ট কাৰ্ভডাল লাগিব আৰু কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল লাগিব আৰু দুটাৰ ভাৰ্টিকেল সামেশন লবা ভাৰ্টিকেলি যোগ কৰিবা উলম্বভাৱে যোগ কৰিবা তেতিয়ালে তুমি এডি কাৰ্ভডাল পাবা সদায় সি কাৰ্ভৰ পৰা ওপৰত মেজারমেন্ট যিখিনি লবা সেইখিনি অটোনমাস ইনভেষ্টমেন্টৰ মেজারমেন্টটো লবা ক্লিয়াৰ গোল দিয়া তে এগ্ৰিগেট ডিমান্ড ওলাই এনেকা আৰু নেক্সট হৈছে এগ্ৰিগেট সাপ্লাই ওকে তেতিয়ালে এগ্ৰিগেট সাপ্লাই কা সদায় মনত ৰাখিবা ইকোনমিক টোটাল ইনকাম নাথিং বাট এগ্ৰিগেট সাপ্লাই সো এগ্ৰিগেট সাপ্লাই ৰেফাৰ্স টু দা মানি ভ্যালু অফ all goods and services produced by a producer which are ready to supply during a particular year ta mane ekhon economy jikhini goods aru service produced hoy tar jitu money value okay hekhini hoise country khonor total supply clear aru hei supply khini nothing but country khini national income clear aru aggregate supply capital hoday 45 degree hoy clear efale C plus S likhiba efale income likhiba aru 45 degree S capital banai diba okay আর এস ক্যাপিটাল সদায় 45 ডিগ্রি হয় তার কারণটো হইছে ইনকাম যদি 100 তেতিয়া হলে এফালেও তোমার কিমান 100 এই 100 ইনকামটো কার মাজত ডিভাইড হইছে এটা পার্ট সেভিংত গৈছে এটা পার্ট কনজাম্পশনত গৈছে দ্যাট মিন্স 100 ইনকামৰ C প্লাস H যদি করো C যদি 80 গৈছে তে সেভিংত ডেফিনেটলি 20 গৈছে 80 প্লাস 20 ইকুয়াল টু 100 সো এখানে হরাইজন্টালি যদি 100 ভার্টিক্যালিও কিমান 100 সো এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ভ অলওয়েজ এ 45 degree curve clear because income equally divided in two part horizontally and vertically clear horizontally income jiman vertically hekhini total income jitu consumption aru saving or divide hoise clear so S curve always start from origin and it is a 45 degree curve clear now it is important question how equilibrium income is determined means অর্থনীতিৰ আয় নিৰ্ধাৰণ কেনেকা কৰা হয় সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু যোগানৰ দ্বাৰা ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিবা প্ৰথম তুমি x axis y axis বনাবা বনাই পেলাই এইফালে তুমি ইনকাম লিখিবা এইফালে তুমি কি লিখিবা এফালে AD আৰু S লিখিও দিয়া AD and what S clear গোল দিয়া এফালে y অক্ষ দিলো এফালে x অক্ষ দিলো প্রথম আমার S ক্যাপিটাল আছে 45 ডিগ্রি সো 45 ডিগ্রি S ক্যাপিটাল বনাই দিবা S is equal y is equal to C plus S clear next তুমি AD ক্যাপিটাল বনাই দিবা AD ক্যাপিটাল এনেকা আছিল AD is equal to C plus I এই যে পয়েন্টটো পাইছো এই পয়েন্টত ফাইনালি AD ইকুয়াল কি দুটা কার্ভে যত কাটে তাতে দুটা সমান হয় সো এট পয়েন্ট E AD ইকুয়াল S এগেইনস্ট AD ইকুয়াল S যিখিনি ইনকাম ডিটারমাইন হব দিস ইজ সেড টু বি কিন্স OY নাথিং বাট ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম ওকে এটো হৈ গল ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম যত AD ইকুয়াল কি হইছে S ক্লিয়ার কিন্তু এই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টৰ লেফট সাইডে যদি সোয়া AD ক্যাপিটাল উপৰত আছে S ক্যাপিটাল তলত আছে এই জায়গাটোত AD গ্রেটার দেন S বাট এই জায়গাটোত যদি তুমি সোয়া পয়েন্টৰ রাইট সাইডে S উপৰত আছে AD তলত আছে তেতিয়ালে এই জায়গাটোত ডেফিনেটলি AD কি লেস দেন S ক্লিয়ার বাট ফাইনালি ইন দ্যাট পয়েন্ট where aggregate demand equal a simple concept jote aggregate demand or aggregate supply curve kate samogrik sahida aru juan rekhai jote katibo in that point we find out equilibrium income under income determination chapter clear so etu hogol aggregate demand or supplier approach or dara equilibrium income determination concept to clear gol dia ইয়াৰ পিছত যদি তুমি সোৱা কি আৰু এটা এপ্ৰোচ আছে সেভিং ইনভেষ্টমেন্ট এপ্ৰোচ
Okay, what approach? Saving investment approach. Saving investment approach যদি concept IS concept হেতু হলে তোমার এনেকা লিখিম I-S approach. Okay, approach যদি এইটোত চোৱা তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিবা প্ৰথম তুমি এফালে ইনকাম লিখিলো এফালে ইনকাম হৈ গল এফালে তুমি লিখিবা I-N-S. Okay, investment and saving. Clear? প্রথম তুমি কি কৰিবা x axis of investment capital বনাবা এটো investment capital বনাই দিলো আৰু তুমি saving capital বনাই দিবা আৰু saving cap বনাব যাওতে always saving cap start below origin. This saving or পৰা saving cap start হয় তে saving capital তুমি ইয়াৰ পৰা start কৰি দিবা saving. এইখিনি হৈ গল তোমাৰ কি মই লিখি দিছো this saving. Clear? গোল দিয়া এতে কোৱেশ্চন হল এই যে ইনভেষ্টমেন্ট অটোনমাস ইনভেষ্টমেন্ট কার্ভ ডালে সেভিং কার্ভ ডালক এই পয়েন্টত কাটিছে হয় না নহয় দিস পয়েন্ট ইজ ই এন্ড ইন দ্যাট পয়েন্ট I ইকুয়াল হোয়াট এস তার বিপরীতে যেটো ইনকাম হবো দিস ইজ সেড টু বি ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম মিন্স হিয়ার OY also said to be what equilibrium income. Clear? But লেফট সাইডত যদি তুমি সোয়া এই পয়েন্টৰ লেফট সাইডে যদি সোয়া ইয়াত I ওপৰত আছে সেভিং তলত আছে মিন্স হিয়ার I গ্রেটার দেন S বাট এইফালে যদি সোয়া সেভিং ওপৰত ইনভেষ্টমেন্ট তলত মিন্স হিয়ার I লেস দেন S. Clear? So finally economy equilibrium income determine where investment is equal to saving. Clear? আৰু হেতু হয় এগ্রিগেট ডিমান্ড সাপ্লাই দি যদিও তুমি কনসেপ্টটো সোয়া তেতিয়া হলে কিন্তু I ইকুয়াল S এ ওলাই কেনেকা ওলাই হেতু হল এনেকা ওলাই কেনেকা আমি জানো in equilibrium always AD equal কি S AD equal যদি S AD মানে হইছে C plus I আর S মানে C plus S C কাটি দিয়া finally পাই গলা I equal কি so finally AD equal S nothing but what I equal S. So হে কারণে তুমি এগ্রিগেট ডিমান্ড এগ্রিগেট সাপ্লাই দিও ইনকাম ডিটারমাইন কৰিব পাৰা আৰু ইনভেষ্টমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু সেভিং দিও কৰিব পাৰা কনসেপ্ট এটাই পৰীক্ষাত যদি ADS দিয়ে তে ADS দি কৰিবা পৰীক্ষাত যদি ইনভেষ্টমেন্ট আৰু সেভিং দি কয় তেতিয়ালে ইনভেষ্টমেন্ট সেভিং দি কনসেপ্টটো কৰিবা বাট ফাইনালি কিন্তু কনসেপ্ট এটাই ইকুইলিব্রিয়াম ইনকাম ডিটারমিনেশন. ক্লিয়ার? গোল দিয়া তাৰ পিছত তোমাৰ আৰু এটা কনসেপ্ট আছে হোৱাট excess demand আৰু deficient demand. Clear? So excess demand or deficient demand concept to কেনেকা excess demand related to inflationary gap মুদ্ৰাস্ফীতিৰ অৱকাশ বুলি কয় আৰু deficient demand related to deflationary gap অৱস্ফীতিৰ অৱকাশ. Clear? সেই দুটা কনসেপ্ট related to full employment level achieved by an economy means এখন অৰ্থনীতি যেতিয়া পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থা পায় তেনে অৱস্থাত যদি অতিৰিক্ত চাহিদাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া ইকোনমিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ অৱকাশ হয় আকৌ ঠিক তেনেকা পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থাত যদি এগ্রিগেট ডিমান্ড টু কমি যায় এগ্রিগেট সাপ্লাইতকে তেতিয়া ডেফিশিয়েন্ট ডিমান্ডৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ লগে লগে কিন্তু অৱস্ফীতিৰ অৱকাশৰ সৃষ্টি হয়. সো ডেফিশিয়েন্ট ডিমান্ড রিলেটেড টু ডিফ্লেশনারি গ্যাপ এক্সেস ডিমান্ড রিলেটেড টু ইনফ্লেশনারি গ্যাপ এন্ড বোথ সিচুয়েশন অলসো ডিপেন্ড অন ফুল এমপ্লয়মেন্ট. ক্লিয়ার? সেই দুটা বস্তু যদি তুমি দেখুৱা তেতিয়া হলে মই লিখি লৈছো ইয়াত চোৱা inflationary what? Inflationary gap. And inflationary gap nothing but what? Excess demand. Clear? আৰু সেই কনসেপ্টটো ফুল এমপ্লয়মেন্টৰ লগত ৰিলেটেড কেনেকা ফুল এমপ্লয়মেন্টৰ লগত ৰিলেটেড মই হেতু ক'ব বিচাৰিছো. ক্লিয়াৰ? এইফালে তোমাৰ হৈ গল ইনকাম এইফালে ইনকাম দেখুৱালো ওকে এইফালে তোমার C plus I দেখুৱালো ওকে সো নাও দিস ইজ দ্য এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ভ এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ভডাল ভাল হোৱা নাই সো দিস ইজ দ্য ওকে দিস ইজ দ্য এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ভ S আঁকিলো S equal Y equal to C plus S
এইটো মই কি কৰিলোঁ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল আঁকি দিলোঁ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল টু চি প্লাছ আই অ'কে চ' অলৰেডি আমি জানো দিছ পইণ্ট ইজ ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্ট অ'কে হুৱেৰ এড ইকুৱেল এছ এই পইণ্টত তুমি টানি দিবা ইকনমিৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকাম হৈ যাব অ' ৱাই ক্লিয়াৰ after that already economy get full employment means OY level of income to into full employment level or income means full employment বুলি কৈছো clear কি employment full employment or full employment at economy income কেতিয়াও কিন্তু বৃদ্ধি নাপায় okay so full employment তেনে সিচুৱেশ্যনত ধৰি লোৱা suppose to aggregate demand বাঢ়ে যদি aggregate demand যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়ালে aggregate demand হৈ যাব AD1 হোৱাৰ আৰৰ কাৰণ হৈছে C plus I plus delta I লগাই দিলো means investment বাঢ়িছে ইমানখিনি ক্লিয়াৰ এইখিনি ইনভেষ্টমেন্ট মানে delta I হল ক্লিয়াৰ আৰু এই যে aggregate demand to যে delta I investment বাঢ়াৰ কাৰণে বাঢ়িছে তো actually gap is what aggregate demand যিখিনি বাঢ়িছে এইখিনি হৈছে aggregate demand বাঢ়িছে ক্লিয়াৰ এই যে এইখিনি হৈছে এক্সেস ডিমান্ড মিন্স সাপ্লাই আছে এই পয়েন্টত এই সাপ্লাই কাৰ্ভডাল সো ইয়াত গৈ লাগিছে কিন্তু ডিমান্ড কাৰ্ভডাল কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত ইয়াত উঠি গৈছে সো ডিমান্ড কাৰ্ভডাল যেতিয়া বাঢ়ি গৈছে এইখিনি এক্সেস ডিমান্ড হৈ গল সো এই এক্সেস ডিমান্ড যেটো কনসেপ্ট ওলাইছে মিন্স EF nothing but what EF nothing but inflationary what inflationary gap clear so excess demand যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়ালে এডি ক্যাপিটাল ওপৰলৈ গুচি যায় clear এডি ক্যাপিটাল ওপৰলৈ যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে ইনভেষ্টমেন্ট বাঢ়িছে কিন্তু ইকোনমিক ইনকাম কিন্তু বাঢ়া নাই ইকোনমিক ইনকাম টু ৰিমেইনস সেম আছে বিকজ ইকোনমি গেট অলৰেডি ফুল এমপ্লয়মেন্ট ওকে এগেইন দ্যাট যদি ডিমান্ড বাঢ়ি যায় আৰু ডিমান্ড বাঢ়াটো যিমানখিনি বাঢ়ে মিন্স ইএফ বাঢ়িছে সেই ইএফ টু নাথিং বাট ইনফ্লেশনাৰী গ্যাপ ক্লিয়াৰ গোল দিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ অপকাশ গোল দিয়া ঠিক তেনেকা তুমি যদি কোৱা ডিফ্লেশনাৰী গ্যাপ কনসেপ্টটো যদি কোৱা তেতিয়ালে ইয়াৰ উল্টা হ'ব ডিফ্লেশনাৰী গ্যাপ সিচুৱেশ্যনত কি হ'ব মই লিখি দিছো ডিফ্লেশনাৰী গ্যাপ ওকে আৰু ডিফ্লেশনাৰী গ্যাপটো কাৰ লগত জড়িত ডেফিচিয়েন্ট ডিমাণ্ডৰ লগত জড়িত ওকে ডেফিচিয়েন্ট হোৱাট deficient demand clear আৰু deficient demandৰ লগত যদি জড়িত তেতিয়া হলে কনসেপ্টটো এটো হ'ব এফালে y এফালে লিখিলো এফালে তোমাৰ c + I লিখিলো এফালে হৈ যাব তোমাৰ what income clear so income এতিয়া তুমি কি কৰিবা ইয়াতে আকৌ এগ্ৰিগেট সাপ্লাই ক্যাপিটাল ড্ৰ কৰি দিবা এগ্ৰিগেট সাপ্লাই ক্যাপিটাল যদি ড্ৰ কৰি দিয়া এগ্ৰিগেট সাপ্লাই ক্যাপিটাল 45 ডিগ্ৰী হ'ব the aggregate supply capital draw কৰি দিও এটো হৈ গল তোমাৰ aggregate supply cap means s is equal to y is equal to c plus s হল next time তুমি কি কৰিবা this is 45 degree okay তুমি কি কৰিবা aggregate demand capital draw কৰি দিবা ad is equal to c plus I লিখি দিবা economic gets equilibrium here ইয়াৰ পৰা এটো টানি দিবা হৈ গল equilibrium income oy and oy nothing but what full employment income means full employment full what full employment situation clear after that economy যদি aggregate demand to কমি যায় আগত বাঢ়িছিলে ইনফ্লেশনাৰী গ্যাপৰ ডিমান্ড ক্যাপিটাল ওপৰত গৈছিলে এতিয়া aggregate demand capital তলত যাব ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে aggregate demand capital যদি তলত যায় তলত আকি দিলো তলত আকিলে হৈ যাব AD1 হোৱাৰ আৰত কাৰণ হ'ল C + I - delta I means investment কমিছে investment কমা মানে কাৰ্সিন তললৈ দিলো investmentটো ইমান কমিছে means এই যে ফুল এমপ্লয়মেন্ট ইনকামৰ এগেইনষ্টত যিখিনি এগ্ৰিগেট ডিমান্ড কমিছে means EF হল এই গ্যাপটোৱে নাথিং বাট what deflationary gap okay what gap deflationary gap means deflationary gap situation or deficient demand hoy deficient demand hole aggregate demand capital tolot jabo ar jikhini gap hobo this is nothing but deflationary gap but excess demand ot kintu demand capital uporot goisil ar uporot jwa jikhini gap uporot paisila this is nothing but inflationary gap both deflationary gap and inflationary gap situation arises against full employment situation clear hobo so excess demand is the cause and result is inflationary gap deficient demand is the cause
and result is deflationary gap. Means deflationary gap হোৱাৰ কাৰণ হৈছে ঘাটি চাহিদা deficient demand আৰু inflationary gap পৰ কাৰণ হৈছে অতিৰিক্ত চাহিদা means excess demand. Clear? So সেইকাৰণে চাগে মই কৈছো excess demand is the so called cause and result is inflationary gap, but deficient demand is the cause and result is deflationary gap. Clear? So মুদ্ৰাস্ফীতিৰ অৱকাশ আৰু অৱস্ফীতিৰ অৱকাশ দুইটা কনসেপ্টৰ লগত অতিৰিক্ত চাহিদা আৰু ঘাটি চাহিদা জড়িত হ'ব. So excess demand and deficient demand লগত inflationary deflationary gap জড়িত. Finally excess demand related to inflationary gap and deficient demand related to deflationary gap হ'ব. So আজিলে আমি এইখিনি বস্তু বুজিলো. কি বস্তু কলো? ইনভেষ্টমেন্টৰ অটোনমাস ইনভেষ্টমেন্ট কলো, ইনডিউসড ইনভেষ্টমেন্ট কলো, এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভডাল কেনেকা ড্ৰ কৰে সামারি কনসেপ্টত অলপ ফার্স্ট কলো যেনিবা এগ্রিগেট সাপ্লাই কার্ভ 45 ডিগ্রি হয় হেতু কলো, এগ্রিগেট ডিমান্ড সাপ্লাইৰ দ্বাৰা ইনকাম ডিটারমিনেশন কেনেকা হয় হেতু কলো, ইনভেষ্টমেন্ট সেভিংৰ দ্বাৰা ইনকাম ডিটারমিনেশন কেনেকা হয় হেতু কলো, লগতে ইনফ্লেশনারি গ্যাপ আৰু ডিফ্লেশনারি গ্যাপ কনসেপ্ট দুটাও কলো হ'ব. তে আজিলে ক্লোজ কৰিছো, নেক্সট ক্লাছত আকৌ বেলেগ এটা টপিক লৈ ডিসকাশন আগবঢ়াম হ'ব. ধন্যবাদ.